हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आपण मानक पई रहइबो आजि गोटे कंप्लीट जियोग्राफी रो मैराथन क्लास, जोटा कि आपण मानक पई रहिछि कंप्लीट संबळ उपरे। आपण माने जो माने भी पेपर 1 दियंतु किबा जो माने भी पेपर 2 दियंतु, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍सेस ତ ରହିଛି। ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍सेस ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ पेपर 1 पेपर 2 जो माने भी देबे इंपोर्टेंट रही आपणकर लैंड वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स मिनरल्स सबु प्रकार नेचुरल रिसोर्सेस विषय रे 250 रु एभव एमसीक्यू आज आपण माने ए गोटिए क्लास रो पाइबे। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मानको मोर वीडियो गुडी को भलो लागुथाय तो लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नाही। एंड चैनल नुआ थे जदि सब्सक्राइब करूछंती मोर प्रत्येक वीडियो आपनका पाखरे प्रथमे पहुंचीबा सहित ओटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा। केउटी प्राकृतिक संबळर अंतर्गत नुहे। सब बेले मु आपनको कहि थाए आपनकर नुहे टाइप रो क्वेश्चन पके कि आपनको सब बेले कंफ्यूज करा जाए। तो सेति पई आपण सब बेले देखिबे जेउ गुडी को पॉजिटिव वे रे थिबो ताको क्रॉस करी जिबे, जोटा नुहे आपे आपे लास्ट को बळी जिवो। तो आपणकर प्राकृतिक संबळर अंतर्गत नुहे। आपणकर देखिबे देखंतु पवन प्राकृतिक संबळ, तो आपण एटा को क्रॉस कर देले। सूर्य रश्मि एटा आपणकर प्राकृतिक संबळ, एटा को आपण क्रॉस कर देले। नदी, तो प्राकृतिक संबळ गुडी को क्रॉस करि दवा परे जोटा बळी पडिला सेटा आपणकर नुहे। तो सब बेले नुहे जो टाइप रो क्वेश्चन थिबो आपण प्रथमे जो गुडी को अछि ताको आपण क्रॉस कले जोटा नुहे आपे बळी जो आपण कष्ट करिया पडिबोनी, किंतु बहुत जण एथरे कंफ्यूज हे थांती। तो आपणकर एटा रास्ता घाट एटा सिना डायरेक्ट क्वेश्चन अछि बोली आपण करि देबे, किंतु सीटीपी रे ए टाइप रे बहुत जण कंफ्यूज होंती। केउटी विकासर स्तर दृष्टिरु संबळर अंतर्गत प्रकृत ओ प्रच्छन्न, अजैव ओ जैव, नवीकरण योग्य ओ नवीकरण अयोग्य, सर्वव्यापी ओ स्थानीय। प्रकृत ओ प्रच्छन्न विकासर स्तर दृष्टिरु संबळर अंतर्गत। तालचेर अंचल कोइला केउ संबळर अंतर्गत? प्रच्छन्न, नवीकरण योग्य, प्रकृत, सर्वव्यापी। प्रकृत। केउटी विकसित संबळर अंतर्गत नुहे? पुणी से नुहे आसिला फ्रेंड्स। विकसित संबळर अंतर्गत नुहे। खनिज द्रव्य, छटनागपुर खनिज द्रव्य, तालचेर कोइला, उपकूलवर्ती समतल अंचल उर्वर मृत्तिका। कौची विकसित संबळ, विकसित संबळर अंतर्गत नुहे। ए तीनोटी जाक आपणकर विकसित संबळर अंतर्गत, तो खनिज द्रव्यटी विकसित संबळर अंतर्गत नुहे। देन देखिबा फ्रेंड्स, केउटी अजैव संबळर स्तर अटे? अजैव संबळर स्तर, तो आपणकर एठी प्राणी, उद्भिद और शिला, शिला मृत्तिका उद्भिद, तो एगुड़िक सब आपणकर जैव संबळर स्तर अछि। तो आपणकर ए जो मृत्तिका जल और वायु अछि फ्रेंड्स, एटा होछि आपणकर अजैव संबळर स्तर। देन देखिबा, केउटी सर्वव्यापी संबळ नुहे? सर्वव्यापी संबळ नुहे। वायु, जल, भूमि एगुड़िक सर्वव्यापी संबळ, किंतु खनिज तैल कौन सर्वव्यापी कि सबुआडे व्याप्त होइकी रहिछि कि? तो खनिज तैलटी सर्वव्यापी संबळ नुहे। केउटी नवीकरण योग्य संबळ अटे? कोइला, पेट्रोलियम, कोइला, पेट्रोलियम एंड आपणकर खनिज तैल एगुड़िक होछि नवीकरण अयोग्य संबळ, किंतु आपणकर सौर शक्ति होछि नवीकरण योग्य संबळ। केउटी स्थानीय संबळ? जल, वायु, भूमि, खनिज संपद। आपणकर स्थानीय संबळ खनिज संपद। अट्टालिका ओ सेतु केउ संबळर अंतर्गत? स्थानीय, मानवकृत, नवीकरण, जैव। तो अट्टालिका ओ सेतु हेउछि आपणकर मानवकृत संबळर अंतर्गत। मनीष तयारी करिछि अट्टालिका ओ सेतु को। अट्टालिका ओ सेतु केउ संबळर अंतर्गत? स्थानीय, मानवकृत, नवीकरण,
जैव। तो फ्रेंड्स आपणकर एटा कोठा हिजिबो एटा तो आमे डिस्कशन करले एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। समुद्र जल रे द्रवीभूत मूल्यवान धातु निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रकार संबल? समुद्र जल रे द्रवीभूत मूल्यवान धातु आपणकर सर्वव्यापी विकसित प्रच्छन्न जैव प्रच्छन्न केउटी एक द्रव्य को संबलर परिणत करिबा पई सहायक हुए नाही? द्रव्य को संबलर परिणत करिया पई उपयोगिता, परिकल्पना, प्रयोजनीयता, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता केउटी नवीकरण अयोग्य संबल अटे? सौर शक्ति, जुआर शक्ति, कोइला, पवन शक्ति। कोइला। केउटी एक अजैव संबल? केउटी एक अजैव संबल? केउटा फ्रेंड्स? जंगल, पशु, पक्षी, झरणा। जंगल, पशु, पक्षी, झरणा आपणकर झरणा। झरणा केउटी मानवकृत संबल? पत्थर, बाली, सीमेंट, माटी। मानवकृत आपणकर सीमेंट। केउटी नवीकरण अयोग्य संबल? अयोग्य कहूची सौर शक्ति, जल, वायु, कोइला। तो नवीकरण अयोग्य आपणकर कोउटा हैला? कोइला। तो फ्रेंड्स एठी बाय चांस आपण मानक मनरे कंफ्यूज आसुथबो संबल विषय रे मु आपनको टिके धारणा दे दिए फ्रेंड्स। आपणकर जो प्रथमे प्राकृतिक संबल कथा कह जाउची प्राकृतिक परिवेश रु मिलुथिबा तथा आवश्यक स्थले सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ बा उपादान को प्राकृतिक संबल कहा जाए। आपणकर संबलर प्रकार भेद रहउची प्राकृतिक, मानवकृत ओ मानव निजे मध्य गोटे संबल। तो आपणकर आउ जो कहउतली एबे क्वेश्चन आगुरु प्रकृत संबल कोन प्रच्छन्न संबल कोन? तो जेउ संबलर परिमाण जणा पड़े संबलर परिमाण जणा पड़े माने कोन? तालचेर रो कोइला तालचेर रो कोइला, दिग्बईर खनिज तैल, दामनजडीर बक्साइट एगुड़िकर परिमाणटा जणा पड़े। तो एटा होची प्रकृत संबल। किंतु जेउ संबलर सठिक परिमाणटा जणा न थाए परिमाणटा सेटा होची प्रच्छन्न संबल। कोन सेटा? ना लद्दाख रे थिबा यूरानियम, समुद्र रे थिबा मूल्यवान धातु। तो एगुड़िक प्रच्छन्न संबल एगुड़िकर परिमाण आपण जानी पारंती नाही। देन देखिबा फ्रेंड्स आपणकर आउ गोटे उदाहरण दउची देखंतु अजैव संबल, जैव संबल। जीवन विहीन उपादान जेउ गुड़िक जीवन विहीन उपादान जल, वायु, मृत्तिका, शिला, खनिज द्रव्य एगुड़िक जीवन विहीन उपादान एगुड़िक हैला अजैव संबल। एंड जेउ गुड़िक फ्रेंड्स जीवन थिबा संबल से गुड़िक होची जैव संबल समस्त प्राणी ओ उद्भिद। परिमाण ओ क्षयशीलता दृष्टिरु करा जायछि दुई प्रकार कोन ना नवीकरण योग्य, नवीकरण अयोग्य। नवीकरण योग्य हेउछि असरंती संबल जेउ गुड़िक सरीब नाही सेगुड़िक नवीकरण योग्य व्यवहार सत्वे पुनर्बार पूरण हो जाए। सौर, पवन शक्ति, जंगल, मृत्तिका नवीकरण योग्य। एंड नवीकरण अयोग्य कोन ना व्यवहार जोगु संबलर परिमाण ह्रास पाउची पुनः भरणा हेबा पई हजार हजार वर्ष लागे। आपणकर कोइला, खनिज तैल एगुड़िक हैला नवीकरण अयोग्य बा सरंती संबल। एंड आउ गोटे आस्तिला क्वेश्चन आगुरु सर्वव्यापी संबल, स्थानीय संबल। भूपृष्ठ रे सबुठारे मिलुथिबा संबल वायु, मृत्तिका भूपृष्ठ रे सबुआडे अछि। तो एगुड़िक हैला सर्वव्यापी संबल। एंड स्थानीय संबल कोउटा ना भूपृष्ठर निर्दिष्ट स्थान मानकरे मिलुथिबा संबल तथा लुहा, तंबा, सोना, रूपा एगुड़िक हैला स्थानीय संबल। तो एबे आपण माने कंप्लीट बुझी पारिथिबे। एबे आमे क्वेश्चन को जिबा। जनसंख्या तथा लोकंक शारीरिक और मानसिक दक्षता को कौन कहा जाए? धारणीय विकास, संबल संरक्षण, मानव संबल, पैटेंट। तो आपणकर मानव संबल केउटी एक जैव संबल?
मनुष्य द्वारा प्रस्तुत द्रव्य, जीवित पदार्थ को नहीं गठित, जीवन विहीन पदार्थ को नहीं गठित, खनिज पदार्थ। तो आपणकर जैव संबल के गुड़िक ना एबे कहीकि गली जीवित पदार्थ को नहीं गठित। केउं संबलर सठिक परिमाण जना पड़ी नथाए एबे कहली जेउ गुड़िक परिमाण सठिक जना पड़े ताहा हेउची प्रकृत संबल, बट जहार परिमाण ठीक जना न पड़े ताहा हेउची प्रच्छन्न संबल। तो प्रच्छन्न संबल समुद्र रे थिबा मूल्यवान धातु जोटार परिमाण आपण जानि परिबे नाही। तो सठिक परिमाण जना पड़े प्रकृत संबल, जना पड़ी थाए देइछि एठी आपणकर। तो फ्रेंड जेउ संबलर सठिक परिमाण जना पड़ी थाए ताकू मध्य विकसित संबल बोली कहंती। एंड जहा जना पड़ी न थाए ताहा तो प्रच्छन्न संबल, एंड जोटा जना पड़ी थाए ताकू प्रकृत संबल बा विकसित संबल मध्य कहंती। केउ संबलर सठिक परिमाण जना पड़े नाही, जना पड़े नाही आपणकर केउ गुड़िक जना पड़े नाही केउ गुड़िक आपणकर प्रच्छन्न संबल जना पड़े नाही, जना पड़ी थाए प्रकृत संबल बा विकसित संबल। तो जना पड़े नाही प्रच्छन्न संबल जेमिति समुद्र तले थिबा मूल्यवान धातु। केउटी एक सर्वव्यापी संबल, सबुआडे व्याप्त, कोयला, मृत्तिका, लुहा, तंबा सबुआडे व्याप्त केउटा मृत्तिका, मृत्तिका वायु। केउटी एक स्थानीय संबल नुहे, स्थानीय संबल नुहे कहूची फ्रेंड्स। लुहा, तंबा, सुना एगुड़िक स्थानीय, किंतु आपणकर मृत्तिका आ वायु होची सर्वव्याप्त संबल। पृथ्वी पृष्ठर मोट क्षेत्रफलर शतकड़ा डेस भाग तल भाग 26%, 27%, 28%, 29%। केते भाग 29%। एटा होची आपणकर भू संबलर सब क्वेश्चन रहिला। पृथ्वी पृष्ठर मोट क्षेत्रफलर शतकड़ा डेस भाग जल भाग 70, 71, 72, 73, 71%। ऑस्ट्रेलिया रे शतकड़ा डेस भाग भूमि रे कृषि कार्य करा जाए 6%, 7%, 8%, 9%, 6%। भारतर शतकड़ा डेस भाग भूमि रे कृषि कार्य करा जाए 51, 52, 53, 54, 54 भाग, 54 भाग भूमि रे कृषि कार्य करा जाए। भारतर शतकड़ा डेस भाग भूमि रे जनबसति रहिछि 19, 20, 21, 22। तो 19 शतकड़ा 19 भाग भूमि रे जनबसति रहिछि। भारत रे शतकड़ा डेस भाग चारण और गोचर भूमि रहिछि 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स 4 भाग, शतकड़ा 4 भाग चारण और गोचर भूमि। भारतर शतकड़ा डेस भाग अरण्य भूमि द्वारा आच्छादित 21, 22, 23, 24। तो अरण्य भूमि द्वारा आच्छादित केते परसेंट आपणकर 22%। ओडिशार शतकड़ा डेस भाग भूमि रे कृषि कार्य। तो फ्रेंड्स आमे प्रथमे भारतर देखिकी गले मन रखिबे, तापर आमे ओडिशार देखुचे। तो ओडिशार शतकड़ा प्राय डेस भाग भूमि रे कृषि कार्य करा जाए ओडिशार 47, 47। ओडिशार शतकड़ा प्राय डेस भाग भूमि रे जनबसति रहिछि केते जनबसति आपणकर ओडिशार केते भाग रे जनबसति रहिछि 16 भाग। ओडिशार शतकड़ा डेस भाग भूमि अरण्य रूपे व्यवहृत हेउछि अरण्य रूपे 32 भाग। भारत और ओडिशा ए दुटा को टिके आपण माने कंपेयर करि नेबे। गोबी एक डेस मालभूमि, मरुभूमि, पर्वत श्रेणी, समतल। गोबी एक कोन? गोबी एक मालभूमि। ब्राजिल मालभूमि डेस महादेश रे अवस्थित एशिया, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ब्राजिल मालभूमि। आल्पस पर्वतमाला डेस महादेश रे रहिछि यूरोप। देन देखिबा आपणकर मृत्तिका संबल कोन आसिला मृत्तिका संबल। गांगेय समतलर नूतन पट्टु मृत्तिका को डेस कहा जाए
ଖଦର, ଭାଙ୍ଗର, କଙ୍କର, ଭାବର। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର ନୂତନ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଖଦର କୁହାଯାଏ। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର ପୁରାତନ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର ନୂତନ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ କୁହାଗଲା ଖଦର। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର ପୁରାତନ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ କୁହାଗଲା ଭାଙ୍ଗର। ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର ନୂତନ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଖଦର ଏଣ୍ଡ ପୁରାତନ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଭାଙ୍ଗର। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଲୁଣା, ଲୋହିତ, ପିଟ୍, ଅରଣ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ ଡେସ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କଳା ମାଟି, ଲାଲ ମାଟି, ବାଦାମୀ ମାଟି, ପଟୁ ମାଟି। କଳା ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ମାଟି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଲାଲ ମାଟି, କଳା ମାଟି, ପଟୁ ମାଟି, ବାଦାମୀ ମାଟି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଲାଲ ମାଟି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ଆସିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଡେସ୍ କୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ପୃଥିବୀ, ଶୁକ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗ ଜଳ, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାକାଶରୁ ଦେଖିଲେ 3 ଭାଗରେ ଜଳ ଥିବାରୁ ପୃଥିବୀରୁ ଏହା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏହା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1ରେ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ, 2ରେ ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳର ଶତକଡ଼ା ଡେସ୍ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। ତ ଆପଣଙ୍କର 2.7। ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ମଧୁର ଜଳର ଶତକଡ଼ା ଡେସ୍ ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ମଧୁର ଜଳର ଶତକଡ଼ା 1 ଭାଗ। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ ଡେସ୍ ଲିଟର ଜଳ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କହୁଛି 1, 2, 3, 4। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ 3 ଲିଟର ଜଳ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେସ୍ ଲିଟର ଜଳ ରନ୍ଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ରନ୍ଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ 4 ଲିଟର। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ ଡେସ୍ ଲିଟର ଜଳ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ଜଳ ଯାଉଛି ତାହେଲେ 20 ଲିଟର। 20 ଲିଟର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଖାଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୌଚରେ ଦୈନିକ ଡେସ୍ ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଶୌଚରେ 10, 20, 30, 40। 40 ଲିଟର। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୌଚରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି 40 ଲିଟର। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଷାକ ସଫେଇରେ ଡେସ୍ ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପୋଷାକ ସଫେଇରେ 40 ଲିଟର। ବାସନ ସଫେଇରେ ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସନ ସଫେଇରେ 20 ଲିଟର। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଡେସ୍ ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ 23 ଲିଟର। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ ଡେସ୍ ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଜଣେ ଟୋଟାଲ 150 ଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରିଦଉଛି। ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଂକ୍ରିଟ ଓ ମାଟିର ବନ୍ଧକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାମ। 2 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଛାତ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଡେସ୍ ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ।
2 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 800 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ପଡେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୁବ ରେଖାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଓ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଡେସ୍ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୁବ ରେଖା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଗଲା କଣ ବିଷୁବ ରେଖା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 23.5 ଡିଗ୍ରୀରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣକୁ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 90 ଡିଗ୍ରୀ ସୁମେରୁ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 90 ଡିଗ୍ରୀର କୁମେରୁ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା କଣ ବିଷୁବ ରେଖା ଆପଣଙ୍କର କେତେ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଷୁବ ରେଖାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରକୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଡେସ୍ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନିରକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଏଟା ହଉଛି ନିରକ୍ଷ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଅବବାହିକା ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗ ନଦୀ ଓ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଡେସ୍ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନିରକ୍ଷ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ 65 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। ପୃଥିବୀର ଡେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କହୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜାପାନର ପୂର୍ବ ଭାଗ ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇବେରିଆ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ କାନାଡାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ କଣ ଶୀତଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୁଝିକି ସ୍କିପ୍ କରିଗଲେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଯିବ ଏଗୁଡିକ ନା ଥିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି ଆସିଯିବ ତ ଆପଣ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିଲେ ତ ଲେଖିବେ। ଓଡିଶାର ଡେସ୍ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଡେସ୍ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ 31%, 32%, 33% ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 34%। ତ ଆପଣଙ୍କର 32%। ଓଡିଶାର ଅରଣ୍ୟକୁ ଡେସ୍ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଓଡିଶାର ଅରଣ୍ୟକୁ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଓଡିଶାର ଡେସ୍ ଅରଣ୍ୟ ଶତକଡା ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଚିରହରିତ କଣ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଏ ସେଟା ହଉଛି ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ। ଡେସ୍କୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୟୂର ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। ଡେସ୍ ମସିହାରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ 1962, 1972, 1982, 1992, 1972। ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର ଡେସ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହାତୀ ବାଘ ସିଂହ ପକ୍ଷୀ ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ। ଆସାମର କାଞ୍ଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଡେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାଞ୍ଜିରଙ୍ଗା ଏକଶିଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ବାଘ ସିଂହ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକଶିଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡା। ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଡେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ସିଂହ କୁମ୍ଭୀର ସିଂହ। ଓଡିଶାର ଡେସ୍ ଠାରେ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଚନ୍ଦକା ଟିକରପଡା ଭିତରକନିକା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳ ଓଡିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଠାରେ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଡେସ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୋରାପୁଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୋରାପୁଟ ଦେଲା କୋଉଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଡେସ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭିତରକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଭିତରକନିକାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର
ମାନସ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ। ଆସାମରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାନସ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ପାଖକୁ ଆସିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଡେସ୍ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 1, 2, 3, 4 2 ଭାଗରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଡେସ୍ ଖଣି ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୋଉଟା ପଚାରିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଖଣି ପାଇଁ? ସୁନା ଖଣି ପାଇଁ। କେଉଁ ଖଣି? ସୁନା ଖଣି। ଫ୍ରାନ୍ସର କକେସସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ଖଣିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। କେଉଁ ଖଣିଜ? ଚୂନ ପଥର। ମିଶ୍ର ଧାତୁ ପାଇଁ ଡେସ୍ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମିଶ୍ର ଧାତୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗାନିଜ। ମିଶ୍ର ଧାତୁ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଡେସ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ନାହିଁ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ନାହିଁ। ତ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ଅଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ନାହିଁ। ଇସ୍ପାତ ଓ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ ଡେସ୍ ଖଣିଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ରୋମାଇଟ୍। ଆଲୁମିନିୟମ ଡେସ୍ ଖଣିଜରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ ଡେସ୍ ଖଣିଜରୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ବକ୍ସାଇଟ୍। ଅଭ୍ର ଡେସ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ। ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭ୍ର ଖଣି ନାହିଁ। ଗୋଆ। ଡେସ୍ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳେ। କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଅଭ୍ର। ବକ୍ସାଇଟ୍। ପୃଥିବୀରେ ଡେସ୍ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। 100, 500, 1800, 2800। 2800। ପୃଥିବୀରେ 2800 ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ। ଡେସ୍ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଳେଣୀ କାଠ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ। ଡେସ୍କୁ ପତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କୁହାଯାଏ। କୋଇଲା। କୋଇଲାକୁ। ଡେସ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ହୀରକ। କୋଇଲା। କୋଇଲାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍କୁ ଘର୍ଷଣ ନିରୋଧକ ତେଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଘର୍ଷଣ ନିରୋଧକ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଡେସ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶକାରୀ ଦେଶ। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶକାରୀ ନରୱେ। ଓଡ଼ିଶାର ଡେସ୍ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭାରତର ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ମୋନାଜାଇଟ୍ ବାଲୁକାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥୋରିୟମ ମିଳେ। ଭାରତର ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ମୋନାଜାଇଟ୍ ବାଲୁକାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କେରଳ। ଡେସ୍ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ରୁଷିଆ ଓ ଗ୍ରୀସ୍। ରୁଷିଆ ଓ ଗ୍ରୀସ୍। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଡେସ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବାୟୋଗ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା ଡେସ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା ଲାଦାଖ। ମନୀକରଣ ଭୂତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳ। ଭୂ ସମ୍ବଳ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ କେତୋଟି ମହାଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେଶ କେତୋଟି? 7ଟି ମହାଦେଶ। କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ? ଏସିଆ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ। କେଉଁଟି ମହାଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଏସିଆ ହିମାଳୟ, ୟୁରୋପ ଆଲପସ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ରକି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପାଟାଗୋନିଆ।
କେଉଁଟି ମାଳଭୂମି ନୁହେଁ? ତିବ୍ବତ, ଗୋବି, ଆଣ୍ଡିଜ୍, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ। ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ କୋଉଟା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି କୋଉଟା ମାଳଭୂମି ନୁହେଁ? ଆଣ୍ଡିଜ୍। କେଉଁଟି ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ନୁହେଁ? ନୁହେଁ କହୁଛି। ହିମାଳୟ, ଆରାବଳୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆଲ୍ପସ୍। ଆଲ୍ପସ୍। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏସିଆ, ସାଇବେରିଆ, ୟୁରୋପ, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆମାଜନ ନଦୀ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକା, କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଅବବାହିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁରୋପ, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାରଣ ଭୂମି ଅଧିକ ରହିଛି? ଚୀନ, କାନାଡା, ବ୍ରାଜିଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତାଂଶ କୃଷି ଭୂମି ରହିଛି? କୃଷି ଭୂମି ଭାରତରେ। ଚାରଣ ଭୂମି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତାଂଶ କୃଷି ଭୂମି ରହିଛି? ସେଠି ଭାରତ ଥିଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରୁଷିଆ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ଭିତରେ ପଚାରିଲା। ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରେ ପଚାରିଛି। ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଭାରତ, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ରହିଲା। ରୁଷିଆ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତାଂଶ ଚାରଣ ଭୂମି ରହିଛି? ଚାରଣ ଭୂମି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ। କେଉଁଟି ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ମାନବୀୟ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି, ଖଣିଜ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା। ତ ଖଣିଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆମେ ତ ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କିଛି ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି କିଛି ଜଣ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଡିପି, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ଏସଏସଟି, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ ସବୁର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏମସିକ୍ୟୁ ଥିଓରି ପଢି ସାରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ବୋଥ ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2 ର ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଓନ୍ଲି ଏମସିକ୍ୟୁ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାରାଥନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ସ୍ଥଳଭାଗର ଶତକଡ଼ା 30 ଭାଗ ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ସ୍ଥଳଭାଗର ଶତକଡ଼ା 30 ଭାଗ ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 90% ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। କେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଣ୍ଡିଜ୍, ଆଲ୍ପସ୍, ରକି, ହିମାଳୟ। ଆପଣଙ୍କର ରକି। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଠିକ୍ ଅଛି। କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକା ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇବେରିଆ, ଏସିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାରାନା, ପାରାଗୁଏ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୁହେଁ ମାଗିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ପାଖକୁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଭିତରେ କେତେ ନୁହେଁ ଆସିଲାଣି। ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ, ଖଣିଜ, ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ଣତା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ଉଷ୍ଣତା। ମୃତ୍ତିକାର ବହଳତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବହଳତା। ରଙ୍ଗ, ସମୟ, ଉଚ୍ଚତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ। ସମୟ। କେଉଁଟି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପଟୁ। କେଉଁଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପଟୁ, ଭାଙ୍ଗ, କଳାମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି। ଆପଣଙ୍କର କଳାମାଟି। କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟ ନିୟାମକ ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ନାହିଁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା। ଲୋହିତ ଓ ପିତ୍ତ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। କେଉଁଠାରେ ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ?
हिमालय अरण्य मृत्तिका देखा जाए हिमालय रे बी आंसर हे जिवो बी केउं स्थान रे मरुस्थली मृत्तिका देखा जाए नाही राजस्थान पंजाब हरियाणा ओडिशा आपणकर ओडिशा केउंटी मृत्तिका क्षयर प्राकृतिक कारण नुहे ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମାନବୀୟ କାରଣ ନୁହେଁ ମାନବୀୟ କାରଣ ନୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଭୂସ୍ଖଳନ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ବହଳତା କେଉଁ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ବହଳତା ଗଠନ ସମୟର ଅବଧି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କଳା ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ କଳା ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ମାନଙ୍କରେ ବରଫ ଚାଦର ଆକାରରେ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କର 70% କେଉଁଟି ନଦୀ ନୁହେଁ ଆରାଲ ଆପଣଙ୍କର ଇରାବତୀ ହୟଙ୍ଗ ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆରାଲ ଗୋଟେ ନଦୀ ନୁହେଁ କେଉଁ ନଦୀ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଅଟେ ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଆଫ୍ରିକାର ଦୁଃଖ ନୀଳ ନଦୀ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ନୁହେଁ କିଏ ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନର୍ମଦା ନୁହେଁ କେଉଁଟି ଭାରତର ନଦୀ ଅଟେ ଭାରତର ନଦୀ ଆମାଜନ ପାରାନା ପାରାଗୁଏ ବିତସ୍ତା କଙ୍ଗ ବିତସ୍ତା କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଂଶୁପା କେଉଁଟି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା ଡାଲ ସମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଭାରତର ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଯାଉଛି ବଟ୍ ହ୍ୟୁରନ୍ ନୁହେଁ କେଉଁଟି ଜଳାଭାବର କାରଣ ନୁହେଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଶିଳ୍ପାୟନ ଜଳବାୟୁ ସହରୀକରଣ ଜଳବାୟୁ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲଗା ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ ଜନ୍ମି ବଢୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଲତା ଓ ତୃଣ ଆଦିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ହବ ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁଟି ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ଫଳ ମଞ୍ଜି ଅଠା ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ଫଳ ମଞ୍ଜି ଅଠା ତ ଅରଣ୍ୟଜାତ ଖଣିଜଟି ନୁହେଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପରିବେଶ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିଏ କୁଆ ଓ ଶାଗୁଣା ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି କାହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରି ନଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଭର କରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନଥାଏ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭିଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭିଦକୁ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ ଅରଣ୍ୟ ତୃଣଭୂମି କଣ୍ଟା ବନ ଟୁନ୍ଦ୍ରା କେଉଁଟି ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ ଶିଉଳି ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଖଇର ଆପଣଙ୍କର ଶିଉଳି କେଉଁ ଅରଣ୍ୟର କାଠ ଶକ୍ତ ଓ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିର ସବୁଜ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ ନିରକ୍ଷ କେଉଁଟି ନିରକ୍ଷ ଅରଣ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ ଶକ୍ତ କାଠ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି ଚିର ସବୁଜ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି ତ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲା ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିରକ୍ଷରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ରହୁଛି
तो पत्र गुड़िक पत्र झड़ा दियंती नाही। तो एठी विशेषत्व नुहे कहिछि, तो नुहे माने पत्र गुड़िक पत्र झड़ा दियंती, एटा आपणकर तार विशेषत्व नुहे। केउटी निरक्ष अरण्यर वृक्ष नुहे? बाउंश। जेहेतु आपनको नुहे मागिछि। आबुल्स, मेहगानी, रबर सबु निरक्ष अरण्य वृक्ष। केउ अरण्य को मौसुमी अरण्य कहा जाए? मौसुमी। क्रांति अरण्य को, क्रांति अरण्य को केउ अरण्य बोली कहा जाए? क्रांति अरण्य को पर्णमोची। वर्षर आपणकर निर्दिष्ट टाइम रे से पत्र झड़ा दिए। केउ अंचल रे क्रांति अरण्य देखा जाए नाही? देखा जाए नाही। कंगो अववाहिका। भारतर केउ अंचल रे क्रांतीय अरण्य देखा जाए नाही? आपणकर पश्चिमांचल। केउटी क्रांतीय अरण्यर वृक्ष नुहे? वृक्ष नुहे, रबर। केउटी क्रांतीय अरण्यर वृक्ष अटे? क्रांतीय अरण्यर वृक्ष बाउंश। केउ अरण्य रे दीर्घ तैलयुक्त पत्र और मोटा बळकळयुक्त वृक्ष देखा जाए? उष्ण नातिशीतोष्ण। महादेश गुड़िकर पूर्व और पश्चिम उपकूल एवं भूमध्य सागरीय देश गुड़िकरे केउ प्रकार अरण्य देखा जाए? आपणकर उष्ण नातिशीतोष्ण। उष्ण नातिशीतोष्ण। केउ अरण्यर वृक्ष गुड़िक सरल वर्गीय, नरम काठयुक्त और पाइन जातीय। शीतल नातिशीतोष्ण। केउटी शीतल नातिशीतोष्ण अरण्यर वृक्ष अटे? पाइन और फिर। भारतर केउ अंचल रे शीतल नातिशीतोष्ण अरण्य देखा जाए? शीतल नातिशीतोष्ण हिमालय पर्वतर उच्च अंश। केउ प्राणी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अटे? हाथी, बाघ, संबर, मृग। आपणकर बाघ अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। केउटी मांसाशी प्राणी नुहे? हरिण। केउटी उभयभोजी प्राणी? उभयभोजी, बिलुआ और भालू। आफ्रिकार कंगो अववाहिका और दक्षिण अमेरिकार आमाजन अववाहिका रे केउ प्रकार प्राणी देखा जाती? केउ प्रकार? मांकड़, सिंपांजी, ओरांगोटांग। केउ तृणभूमि रे मांसाशी और तृणभोजी प्राणी देखा जाती? आपणकर साभाना। साहारा और साउदी अरबर ग्रीष्ममंडलीय मरुभूमि अंचल रे केउ प्राणी देखा जाए? ओट। आफ्रिकार कालाहारी मरुभूमि रे केउ प्रकार पक्षी देखा जाए? ओट पक्षी, आफ्रिकार कालाहारी। केउ देशर एमु और कंगारू प्रधान प्राणी? समस्ते जानिथिबे फ्रेंड्स, कंगारू माने ऑस्ट्रेलिया। केउटी उत्तर मेरु अंचलर प्राणी नुहे कहूची? आपणकर नुहे कहूची कंगारू। उत्तर मेरु अंचल रे धड़ा भालू, सील, सिल्वर फॉक्स सबू देखा जाती, कंगारू देखा जाती नाही। नेपाल और भारत सीमांत रे हिमालय अंचल रे केउ वन्य प्राणी देखा जाती? केउ वन्य प्राणी? कस्तूरी मृग और चमरी गाई। ओडिशार केउठारे नीलगाई और चौसिंगा हरिण देखा जाए? चौसिंगा हरिण अनुगुल, संबलपुर, कोरापुट। अनुगुल, संबलपुर, कोरापुट। ओडिशार मालकानगिरी और खड़ियाल अंचल रे केउ वन्य प्राणी देखा जाए? ओडिशार मालकानगिरी और खड़ियाल अंचल रे बणुआ मईसी। चिलिकार केउ माछ देखिबाकू पर्यटक माने आसीथांती? चिलिकार आपणकर डॉल्फिन। केउटी अरण्य क्षय रोकिबार उपाय नुहे? अरण्य क्षय रोकिबार उपाय नुहे कहूची फ्रेंड्स, निर्माण शिल्प। निर्माण शिल्प। ओडिशार चंदका अरण्य केउ अभयारण्य पाई प्रसिद्ध? हाथी। हाथी, चंदका। चंदका अभयारण्य केउठारे अवस्थित?
ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? କୁମ୍ଭୀର, ଟିକରପଡ଼ା ଓ ଭିତରକନିକା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ବାଘ, ହାତୀ, କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ରହିଛି, ସିଂହ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଟିକରପଡ଼ା ସାତକୋଶିଆ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅନୁଗୁଳର ଟିକରପଡ଼ା। ଫୁଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ କିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ଫୁଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ, ମହୁମାଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଭିତରକନିକା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମରୁଭୂମିରେ ଏମୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର କଙ୍ଗାରୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ରମଟି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଲୁହା, ସୁନା, ତମ୍ବା। ଅଜୈବ ଖଣିଜ। କେଉଁ କ୍ରମଟି ଜୈବ ଖଣିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜୈବ, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। କେଉଁଟି ଧାତବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଧାତବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଚୂନପଥର ନୁହେଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା। କେଉଁ ଖଣିଜକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ? କୋଇଲା, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। କେଉଁଟି ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? ସୁନା। କେଉଁଟି ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଲୌହ ବିହୀନ, ମାଙ୍ଗାନିଜ। କେଉଁଟି ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? ନିଷ୍କାସନ। ଭୂଗର୍ଭର ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଗଭୀର କୂପ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଡ୍ରିଲିଂ। କେଉଁ ଖଣିଜ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ମାଳଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ? ଧାତବ। ୟୁକ୍ରେନ ଓ ଆଲଜେରିଆରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଜିପ୍ସମ ଓ ଫସଫେଟ। କେଉଁ ଖଣିଜ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଏ? ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଲୁହାପଥର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ? ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ରଣୀ? ରୁଷିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ। କେଉଁ କ୍ରମଟି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ? ଭାରତରେ ଅଗ୍ରଣୀ? ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁ କ୍ରମଟି କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା? ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କେଉଁଟି ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବକ୍ସାଇଟ। କେଉଁଟି ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ? ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ, ସୀସା। କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି। କେଉଁଟି ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଜାଳେଣୀ କାଠ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର? ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଅଟନ୍ତି? ଇରାକ, ଇରାନ, ସାଉଦି ଆରବ। ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଓ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ଜାଳେଣୀ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ରୁଷିଆ, ନରୱେ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ।
ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କେତେ ଭାଗ? ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି 4 ଭାଗ। କେଉଁଟି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ତାପଜ ଶକ୍ତି। ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣିକରଣ ଓ ଲଦାଖର ପୁଗା ଉପତ୍ୟକାରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି। ଭାରତର ଗୁଜରାଟର କାମ୍ବେ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି? ଜୁଆର ଶକ୍ତି। କେଉଁଟି ସର୍ବବୃହତ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଣ୍ଡ ରିଭିଜନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।